तो आप सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, राइट? सो मेरे साथ एक वचन निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों का 16वां अध्याय और उसकी 9वीं पद, सॉरी क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा आप बातें कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। यहाँ पर आज जो हमारे जो यूथ जो फेलोशिप है, उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है कैसे हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो सब लोगों को हिंदी समझ आती है? कितने लोगों को हिंदी समझ नहीं आती, हाथ उठाइए। कितने लोगों को हिंदी समझ नहीं आती है, हाथ उठाइए। शर्माइए मत, हम अनुवाद करेंगे इसलिए पूछ रहे हैं। ओके, कितने लोगों को हिंदी समझ आती है वो हाथ उठाइए। ओके, 3-4 लोग हैं यहाँ पर, हम अनुवाद करेंगे। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए આ સુંદર સમયના માટે દિવસના માટે પ્રભુનો આપણે આભાર માનીએ છીએ और हम धन्यवाद देते हैं आप सबके जीवन के लिए અને પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ તમારા બધાના જીવન માટે कि आप यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल के आए। તમે તમારો બહુમૂલ્ય સમય કાઢીને આ જગ્યા પર આવેલા છો। तो आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं અને આજે જે વિષય પર આપણે વાત કરવાના છે कि हम परमेश्वर के लिए कैसे इस्तेमाल हो તો सकते हैं, આપણે પ્રભુના માટે કેવી રીતના ઉપયોગ થઈ શકે। है ना? एक यूथ होने के नाते એક જવાન હોવાના લીધે हमें परमेश्वर के द्वारा हम कैसे इस्तेमाल हो सकते અને हैं। આપણે દેવના દ્વારા કેવી રીતના ઉપયોગ થઈ तो શકે। यहाँ पर 16वें अध्याय की 9वीं पंक्ति में देखिए क्या लिखा था। અને અહીંયા પહેલો કાળ વૃત્તાંત તેનો 16મો અધ્યાય 9મી કલમમાં શું લખ્યું હતું? क्या बोलता है? બીજો કાળ વૃત્તાંત 16:9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। કેમ કે યહોવાની નજર આખી પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ કર્યા કરે છે, જેથી તેઓનું અંતકરણ તેની તરફ સંપૂર્ણ છે, તેઓને સહાય કરીને પોતે બળવાન છે એમ દેખાડી આપે। तो हमारे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हम अपने हृदय को शुद्ध रखें। અને પહેલી બાબત કે આપણે આપણું હૃદયને શુદ્ધ રાખીએ अपने जीवन को हमें क्लीन रखना बहुत અને जरूरी है। આપણે આપણું જીવન એકદમ ચોખ્ખું સાફ રાખીએ। हम सब लोग पानी पीते हैं, આપણે બધા પાણી પીએ છે, किससे पीते हैं? गिलास से, लोटे से શાનાથી પીએ છે? ગ્લાસ લઈને લોટાથી पीते हैं हम। પીવો છો તમે? चाहे लोटा नया हो या पुराना, લોટો નવો હોય કે પછી જૂનો હોય, आप उससे पानी पीते हैं, તમે એનાથી પાણી પીશો। है ना? ये नहीं कहते हैं कि हर बार पीने के लिए नया लोटा नहीं खरीदते हैं, અને હર વખતે પાણી પીવા માટે નવો લોટો ખરીદીને નહીં લાવતા। लेकिन एक ही चीज हम उसके साथ करते हैं हमेशा, પરંતુ એક બાબત જે આપણે હંમેશા એની સાથે કરે છે, उसको साफ करते हैं, એના આપણે સાફ કરતા રહીએ। राइट?
आप गंदे लोटे से पानी नहीं पी सकते, बाकी सारे लोटे से पी सकते हैं, તમે ગંદા લોટાથી પાણી નહીં પીવો, બીજા બધાથી પી શકશો। है ना। हम मटके में पानी भरते हैं, हम मटके को साफ करते हैं, फिर पानी भरते हैं। આપણે માટલાની અંદર પાણી ભરે છે, માટલાને સાફ કરે છે, ફરી પાણી ભરે છે। चम्मच भी हम खाना चलाने के लिए हम पहले साफ करते हैं, फिर उसे इस्तेमाल करते हैं। અને ચમચાને પણ આપણે પહેલા કે છે કે ખાવાના માટે ઉપયોગ કરે છે, સાફ કરે છે, પછી ઉપયોગ કરે છે। बाइबल बताती है कि परमेश्वर पवित्र है, અને બાઇબલ એવું કહે છે કે દેવ એ તો પવિત્ર છે, उसकी योजनाएं पवित्र हैं, એની યોજનાઓ પવિત્ર છે, उसके उद्देश्य पवित्र हैं, એના જે ઉદ્દેશ્ય છે એ પણ પવિત્ર उसकी છે, सोच पवित्र है, એમના જે વિચારો છે એ પણ પવિત્ર છે, उसके विचार पवित्र हैं, એમના વિચારો પવિત્ર છે। है ना। वो जो कुछ भी करता है पवित्रता में करता અને है। તેઓ જે કંઈ કરે છે પવિત્રતામાં કરે છે। तो जब वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है અને એટલા માટે જ્યારે તેઓ આપણો ઉપયોગ કરવા માંગે છે तो वो हमें साफ देखना चाहता है। ત્યારે એ આપણને એકદમ સાફ, એકદમ ચોખ્ખા જોવા तो માંગે છે। हम अपने जीवन में क्लीन कैसे रह તો सकते हैं, આપણે આપણા જીવનની અંદર એકદમ શુદ્ધ કેવી રીતના રહી શકીએ, कैसे हम साफ रह सकते આપણે हैं। કેવી રીતના ચોખ્ખા રહી શકીએ। मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, हम अपने जीवन को कैसे शुद्ध रख सकते અને આપણે આપણા જીવન વિશે વાત કરીએ કે હું મારા જીવનને કેવી રીતના શુદ્ધ રાખી हैं। શકું। जबकि हम इस संसार में रहते हैं, જેમ કે આપણે આ સંસારની અંદર રહીએ છીએ બધા, हम गलत चीजें देख सकते हैं, આપણે ખોટી બાબતો જોઈ પણ શકીએ हम છીએ, गलत चीजें बोल सकते हैं, આપણે ખોટી બાબતો બોલી પણ हम શકીએ गलत છીએ, चीजें सुन सकते हैं। આપણે ખોટી બાબતો સાંભળી પણ શકીએ છીએ। इन सब बातों के अंदर मैं अपने आप को कैसे शुद्ध रख તો सकता हूँ, આ બધી બાબતોની અંદર હું પોતાને કેવી રીતના શુદ્ધ રાખી શકું। और यदि मैं शुद्ध नहीं हूँ तो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, અને જો હું શુદ્ધ નથી તો દેવ મારો ઉપયોગ નહીં કરી શકે। है ना। परमेश्वर एक साधारण बर्तन का इस्तेमाल कर सकता है, દેવ કે છે કે જે સાધારણ એક સામાન્ય વાસણ છે એનો ઉપયોગ કરી શકે, बड़े छोटे बर्तन का इस्तेमाल कर सकता है, નાના મોટા બધા જ વાસણોનો એ ઉપયોગ કરી શકે। टूटे हुए बर्तन का भी इस्तेमाल कर અને सकता જે है। વાસણ ભાંગી ગયેલું છે એનો પણ દેવ ઉપયોગ કરી શકે છે। लेकिन परमेश्वर कभी गंदे बर्तन का इस्तेमाल नहीं करता પરંતુ દેવ ક્યારેય ગંદા વાસણોનો ઉપયોગ નહીં કરતા। है। हम इस संसार में चलते हैं આપણે આ સંસારમાં ચાલી રહ્યા तो છે हमारे पैर गंदे हो जाते તો हैं, આપણા પગ ગંદા થાય છે। राइट हो जाते हैं। આ સાચી વાત છે, થાય છે जब પ્રમાણે। हम धूल मिट्टी में घूमते हैं तो हमारे पैर गंदे हो जाते અને हैं। આ માટી આટલી બધી છે, ધૂળ આટલી બધી છે, આપણે ફરીએ છીએ આપણા પગ ગંદા થઈ જાય। तो हम क्या करते हैं, पैर धोते हैं। તો આપણે બધા શું કરીએ છીએ, આપણે પગ ધોઈએ છીએ પણ ખરા। कितने लोग ऐसे बिस्तर में घुस जाते हैं, કેટલા લોકો એવા ને એવા બિછાણા પર ચડી જાય છે। चढ़ते हैं हम लोग, શું આપણે એવું કરીએ છીએ? बिस्तर गंदा हो जाएगा। હા, બેછાનો એકદમ ખરાબ થઈ જશે। लाइक यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए, હા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાના શિષ્યોના પગ ધોયા। उसका मतलब ये था અને એનો મતલબ એવો હતો कि लोग आज इस दुनिया में અને લોકો આજે આ દુનિયાની जब અંદર हम संसार में चलते हैं, અને જ્યારે આપણે આ સંસારની અંદર ચાલીએ છીએ हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, આપણે ઘણા બધા લોકોની સાથે हम મળીએ बहुत છીએ सारे विचार हमारे मन में आ जाते અને हैं, આપણા મનની અંદર ઘણા વિચારો આવવા લાગે છે हम मन वचन कर्म से पाप कर देते हैं, અને આપણે બધા મન વચન અને કર્મથી પાપ પણ કરી નાખીએ છીએ। और उसकी वजह से એના લીધે પણ क्या होता है, શું બને છે? सब लोग इधर ध्यान दीजिए, બધા અહીંયા ध्यान આપજો। जो आएगा वो चुपचाप से बैठ जाएगा। અને જે કંઈ આવશે શાંતિથી બેસી જજો। ओके, तो यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे पैर जो है, लाइक हमारे लाइफ में हम कई बार गंदगी लेकर के आ सकते અને આપણે આપણા જીવનની અંદર કેટલીક વખતે ગંદો કચરો લઈને આવી જઈએ છીએ। हैं, और इसीलिए पहला यूहन्ना 1:9 बोलता है અને એટલા માટે પહેલો યોહાન 1:9 માં લખેલું છે कि यदि हम अपने अपराधों को मान ले કે જો આપણે આપણા અપરાધોને માની લઈશું तो वो विश्वास योग्य और धर्मी हमारे सारे आदर को शुद्ध करने और हमें क्षमा करने। અને કે છે વિશ્વાસો તથા ધર્મી છે આપણા બધા પાપ માફ કરી દેવા માટે। यीशु मसीह विश्वास योग्य है, ઈસુ ખ્રિસ્ત એ વિશ્વાસ યોગ્ય છે। इसलिए एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, અને એટલા માટે એક વિશ્વાસીએ શું करવાનું છે? ये यूथ को, लाइक हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, અને એક जवाने આપણા ખાસા બધા મિત્રો પણ હોય છે, है દોસ્તો। ना, हम संसार में बहुत सारा समय भी बिताते हैं उनके અને साथ, આપણે આ સંસારની અંદર એમની જોડે ખાસો બધો સમય પણ કાઢીએ છીએ हम बहुत सारी बातें भी होती हैं। અને આપણે ઘણી બધી વાતો પણ કરીએ છીએ એમની સાથે। तो एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते मैं अपने आप को कैसे शुद्ध रख सकता અને એક વિશ્વાસી હોવાના લીધે હું પોતાને કેવી રીતના શુદ્ધ રાખી हूं? શકું? तो कुछ पॉइंट है मैं बताना चाहूंगा कि किन चीजों से एक विश्वासी, एक यूथ अपने आप को संसार में रहते हुए भी शुद्ध रख सकता આ है। તો કેટલીક એવી બાબતો છે એક યુથના માટે, જવાનના માટે કે કેવી રીતના સંસારમાં ચાલે છે તો પોતાને શુદ્ધ રાખી શકે। नंबर 1, તો પહેલી બાબત, भजन संहिता 119 का 11 बोलता है અને ગીત શાસ્ત્ર 119 અને એની 11મી કલમ કહે છે
कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। તો મેં તારું વચન મારા હૃદયમાં રાખી મૂક્યું છે તો હું તારા વિરુદ્ધમાં પાપ ન કરું. लाइक जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, અને જ્યારે આપણે દેવના વચનને આપણા હૃદયમાં રાખીએ છીએ ये हमें पाप करने से रोकता તો है। એ આપણને પાપ કરવાથી રોકશે. और इवन दाऊद भी बोलता है भजन संहिता 51 में शायद से कि वो अपने तू मुझे अपने जूफे से धोकर शुद्ध कर। અને દાઉદ પણ કહે છે ગીત શાસ્ત્ર 51 માં કે તું કહે છે જુફાથી મને શુદ્ધ કર वो कि અને ધોઈને મને શુદ્ધ કરી નાખ. और लाइक इफिसियों का 5वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि वो वचन के जल के स्नान के द्वारा क्या करता है, हमें शुद्ध करता है। અને એફએસસી 5 માં પણ લખ્યું છે કે તો વચનના જળથી સ્નાન કરાવીને કે છે આપણને શુદ્ધ કરે છે. Like जब हम अपने जीवन में वचन लेकर के रखते તો हैं, જ્યારે આપણે આપણા જીવનની અંદર વચન લઈ રાખીએ છીએ जब हम वचन का इस्तेमाल करते हैं अपने અને जीवन में, જ્યારે આપણે વચનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણા જીવનમાં हम पाप से बचे रहते हैं ત્યારે આપણે પાપથી બચ્યા રહીએ છીએ और वो हमें शुद्ध रखता है। અને એ આપણને શુદ્ધ કરે છે. और इसलिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता અને है। એટલા માટે દેવ આપણો ઉપયોગ કરી શકે છે. दूसरा पॉइंट, અને બીજી બાબત क्रूसित जीवन जीना અને ક્રૂસિત વાળું જીવન જીવવું. है ना। क्रूसित जीवन जीने का मतलब क्या होता है? અને ક્રૂસ વાળું જીવન જીવવું એનો મતલબ શું થાય છે? मैं अब संसार के लिए जीवित नहीं हूं। હવે હું આ સંસાર માટે જીવતો નથી. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। હું એક તમને કહાની બતાવવામાં આવે. एक भाई जो था वो ट्रेन में सफर कर रहा था એક ભાઈ હતો જે ટ્રેનમાં બેસીને જઈ રહ્યો હતો और वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे અને ત્યાં ઘણા બધા લોકો બેઠેલા હતા. और 3 भाई जो थे वो एक अचानक से बैग में से ताश की गड्डी निकालते हैं। અને કહે છે કે એમાંથી એક ભાઈ કે છે અચાનકથી હા જે પત્તા આવે છે એના કહે છે કે એ ગड्डी કાઢી અને બહાર तो बोलते हैं कि भाई एक जन कम पड़ रहा है, क्या आप हमारे साथ खेलोगे? અને એમણે કહ્યું કે ભાઈ પત્તા રમવામાં એક જણ મારા ઓછો પડે છે શું તમે મારી જોડે રમશો? तो वो जो विश्वासी भाई था उसने कहा भाई साहब मेरे हाथ नहीं है। તો જે વિશ્વાસી ભાઈ હતો એ કહેવા લાગ્યો કે ભાઈ સાહેબ મારા તો હાથ નથી. तो उसने बोला कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे तो हाथ है दोनों। અને એ कહેવા લાગે કેવી વાત કરો છો તમારા તો બે હાથ મને દેખાય છે. बोलता नहीं नहीं ये मेरे हाथ नहीं है, અને ભાઈ કહેવા લાગે કે ના ના આ મારા હાથ નથી, ये यीशु मसीह के हाथ है। આ તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના હાથ ये છે. हाथ मैंने यीशु मसीह को दे दिया આ હાથ તો મેં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપી દીધેલા और છે. यीशु मसीह ये सब चीजें नहीं करता। અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવી બાબતો નહીં કરતા. नहीं, कितना अच्छा उदाहरण है, આના કેટલું સરસ એવું ઉદાહરણ છે. है ना। मैं विश्वासी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। હું વિશ્વાસી છું એટલા માટે હું આવું નહીં કરી શકતો. ये हमारा हक है कहने का। અને આ આપણો હક છે આ પ્રમાણે કહેવાનો. कई बार हम कहते हैं अरे यार मेरे दोस्त को बुरा लग जाएगा, અને આપણે કેટલીક વખત એવું કરશે કે અરે મારા ભાઈબંધને ખોટું લાગી જશે જો अरे यार ये लोग फिर मुझे अलग देखेंगे। અરે આ લોકો પણ મને અલગ રીતે જોવા લાગશે. नहीं, ના, वो लोग आपका जीवन देख के उनका जीवन बदल। એ લોકો તમારું જીવન જોઈને એમનું જીવન બદલાઈ જશે. ओहो हम गलत कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कर रहे हैं, ये शायद सही है। અને એ કહેશે કે હા આપણે ખોટું કરી રહ્યા છે એ ખોટું નહીં કરતા એટલે મતલબ કે એ સાચું છે. ये सही है, इसका ये- मतलब हम गलत कर रहे हैं तो हमें बदलने की जरूरत है। અને એટલે કહેશે કે આ સાચું છે આપણે ખોટું કરી રહ્યા છે તો અમારે બદલવાનું છે. एक विश्वासी को गलत करने के लिए अपने दोस्तों के लिए नहीं बदलने की जरूरत है, અને એક વિશ્વાસીએ ખોટું કરવા માટે પોતાના દોસ્તો માટે બદલાવાનું નથી. लेकिन एक विश्वासी सच्चाई से बने रह के अपने दोस्तों को बदल सकता है। અને એક વિશ્વાસી સત્યતામાં બની રહેવા માટે પોતાના દોસ્તો માટે બદલાય છે. तो इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना અને चाहता એટલા માટે તમને પ્રોત્સાહન આપીએ हूं। છીએ. परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, દેવ આપણો ઉપયોગ કરવા માંગે છે. लेकिन अगर हम लाइक गंदगी में जीवन जी रहे हैं, અને પરંતુ જો આપણે ગંદકીમાં જીવન જીવીશું परमेश्वर हमारा इस्तेमाल नहीं कर पा તો रहा। દેવ આપણો ઉપયોગ નહીં કરી શકે. हमें अपने आप को शुद्ध रखने की जरूरत है। આપણે પોતાના શુદ્ધ રાખીએ, अपने विचारों को शुद्ध रखिए। આપણા વિચારોને આપણે શુદ્ધ રાખીએ. कैसे? અને કેવી રીતના રાખીએ? परमेश्वर के साथ सोच करके। દેવની સાથે વિચારવા દ્વારા. लाइक परमेश्वर के साथ सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है, અને દેવની સાથે વિચારવું એ આપણા માટે બહુ જરૂરનું है છે. ना। तो पहला था हमने वचन के बारे में बात किया, वचन। અને જેમ પહેલી બાબत આપણે જોઈ વચન વિશે, दूसरा हमने बात किया क्रूसित जीवन जीने के અને बारे में। બીજી બાબત પર આપણે વાત કરી કે ક્રૂસ વાળું જીવન જીવવું. तीसरा અને ત્રીજી બાબત संगति में रहकर, સંગતિમાં રહેવું. संगति में रहिए। અને સંગતિમાં રહીએ આપણે. कौन सी संगति में? અને કેવી સંગતિ?
કઈ સંગતિ? किसकी संगति में रहना અને चाहिए? કોની સંગતિમાં રહીએ? गुटखा बीड़ी सिगरेट खाने वालों की, જે લોકો ગુટકા બીડી સિગરેટ પીવે છે એ લોકોની સાથે, संसार के साथ संगति સંસારની સાથે સંગતિ કરીએ? नहीं, ના, परमेश्वर के लोगों के આ साथ દેવના લોકોની સાથે સંગતિ કરીએ, कलीसिया का जीवन जी, આ મંડળીનું જીવન જીવીએ. है ना, ये हमें शुद्ध रखता है। આ જ આપણને શુદ્ધ રાખે. लाइक अगर मैं वचन की बातें कर रहा हूँ बैठ के, અને જો હું બેસીને વચનની વાતો કરી રહ્યો છું मसीह भाई बहनों के साथ में बातें कर અને रहा हूँ, વિશ્વાસી ભાઈ બહેનોની જોડે વાતો કરી રહ્યો છું, तो फिर उस समय पे मैं दूसरी चीजें नहीं करता તો हूँ। એ સમયની અંદર હું બીજી બાબતો નહીં કરી मैं શકું. शैतान के लिए इस्तेमाल नहीं હું होगा શૈતાનના માટે ઉપયોગ નહીં થઈ શકું और वो मुझे गंदा नहीं कर पाएगा, અને એ મને ગંદો એ ખરાબ નહીં કરી શકે. है ना। બરાબર तो છે? इसलिए हम क्या कर रहे हैं, संगति में रहना અને बहुत એટલા માટે આપણે સંગતિમાં રહેવું એ બહુ जरूरी है। ये मेरे જરૂરી जीवन છે, को शुद्ध रखेगा। કેમ કે એ જ મારા જીવનને શુદ્ધ રાખશે. अगला पॉइंट है અને આગળની બાબત, प्रार्थना का जीवन जीना। આ પ્રાર્થનાનું જીવન જીવીએ. एक एक यंग है ना, एक यूथ होने के नाते हमें परमेश्वर से लाइक हम कई बार सोचते हैं कि यार मेरी जरूरतें कौन पूरी करेगा, અને કે જવાન હોવાના લીધે આપણે એ પ્રમાણે વિચારે છે કે મારી જે જરૂરિયાતો છે કોણ પૂરું પાડશે, कौन मेरी ये जरूरतें पूरी અને करेगा। કોણ મારી આ બધી જરૂરિયાતોને પૂરી और પાડશે. कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी जरूरतें होती અને हैं। કેટલીક આપણા જીવનની અંદર ઘણી એવી જરૂરિયાતો હોય છે. हो सकता है फिजिकल जरूरतें हो सकती है, કદાચ શારીરિક જરૂરિયાતો હોઈ શકે, हमारा हम बढ़ रहे हैं शरीर में, આપણે શરીરમાં વધી રહ્યા છે, और हो सकता है हमारी कुछ फिजिकल नीड्स और અને जरूरतें हो। કદાચ બની શકે છે કે આપણી શારીરિક કેટલીક એવી જરૂરિયાતો પણ આપણી હશે. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, મારે આ જોઈએ છે, મારે પેલું જોઈએ છે. मेरा दोस्त बहुत अच्छी शर्ट पहनता है, મારો मुझे अच्छी शर्ट ભાઈબંધ, चाहिए। મારો મિત્ર બહુ સરસ સારું એવું શર્ટ પહેરે છે, મારે मेरे પણ पास भी જોઈએ अच्छी છે. घड़ी होनी चाहिए, મારા જોડે પણ સરસ એવી ઘડિયાળ હોવી જોઈએ, मेरे पास भी अच्छा फोन होना મારી चाहिए, જોડે પણ સારો એવો ફોન હોવો જોઈએ. बहुत कुछ हो सकता है। અને ઘણી બધી બાબતો હોઈ શકે. और ये चीजें क्या करती हैं हमारे जीवन અને આ બધી બાબતો આપણા જીવનના માટે શું કરે છે? में? हम सोचते हैं कि ये मुझे कहाँ से मिलेगा, અને આપણે વિચાર કરવા લાગે છે આ બધી બાબતો મને ક્યાંથી મળશે. तो हम कई बार अपने माँ बाप को निचोड़ना शुरू અને करते हैं, એટલા માટે કેટલીક વખત આપણે આપણા મા બાપને એકદમ નીચોડી નાખવા માંગીએ है છીએ. ना, पकड़ के उनको दबाते हैं અને પકડીને આપણે એકદમ દબાવીએ છીએ. ताकि इसमें से एक खून निकल के गिर जाए। એમાંથી એમનામાંથી ખૂન નીકળીને પડી. અચ્છા, फोन 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 હા, મતલબ આપણે નીચોડે તો ફોન નીકળીને પડી જાય. ફોન, હા. निचोड़ेगा तो अच्छे कपड़े निकल के અને गिरेंगे જો शायद। એમના નીચોડીશું તો સારા એવા કપડાં પહેરવા આપણને મળી જશે. और ज्यादा रगड़ते हैं तो बाइक निकल के અને गिर વધારે जाएगी। એમને ઘસીશું તો બસ સરસ એવી એક બાઇક મળી જશે है આપણને. ना, कई बार हम अपने माँ बाप को दबाते हैं इस અને तरीके से। કેટલીક वखत આપણે આ રીતનું આપણા મા બાપને આપણે બહુ દબાવીએ છીએ, मुझे હેરાન भी કરીએ. बाइक चाहिए, मुझे भी बाइक અને આપણે चाहिए, કહીએ છીએ મને પણ બાઇક જોઈએ છે, મને પણ બાઇક કપડે चाहिए, મારે પણ સારા એવા કપડાં જોઈએ है છે, ना, मुझे भी चाहिए। અને મારે પણ જોઈએ છે. मुझे क्या करना है? તો મારે શું કરવાનું છે? प्रार्थना। પ્રાર્થના કરવાની. प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाइए, પ્રાર્થનામાં આપણે દેવની પાસે જઈએ है ना, परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा અને દેવ મારી જરૂરિયાતોનો પૂરી પાડશે. और वो जब मेरी जरूरतें पूरी करेगा वो बहुत अद्भुत तरीके અને જ્યારે દેવ મારી જરૂરિયાતો પૂરી પાડશે તો બહુ અજાયબ રીતે પૂરી પાડશે. से मैं संतुष्ट रहूंगा અને એમાં હું સંતુષ્ટ હોઈશ अपने जीवन में। મારા પોતાના જીવનમાં. तो इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी અને એટલા માટે આપણે દેવને પ્રાર્થના है। और કરીએ. जब हम प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, અને જ્યારે આપણે પ્રાર્થનામાં સમય વિતાવીએ છીએ हम शुद्धता में बढ़ रहे हैं, ત્યારે આપણે શુદ્ધતાની અંદર આગળ વધીએ છીએ. क्योंकि प्रार्थना में सिर्फ हम मांगते नहीं, અને આ પ્રાર્થનાની અંદર ફક્ત આપણે માંગતા જ નથી, परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता, આ દેવ આપણી સાથે વાતો પણ કરે છે. है ना। परमेश्वर कहता है ये चीजें निकालनी पड़ेगी तुझे अपने जीवन से। અને દેવ આપણને કહે છે કે તારા જીવનમાંથી આ બાબતો બહાર કાઢવી और પડશે. हम उसकी सुनते हैं वहाँ અને આપણે ત્યાં એમનું સાંભળીએ છીએ પણ ખરા. पर। ये हमें क्या करेगा, शुद्ध रखेगा। અને આ બાબતો આપણને શુદ્ધ કરશે. यदि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं અને જો તમે દેવના માટે ઉપયોગ થવા માંગો છો, तो दूसरा पॉइंट है उसके लिए, અને एना માટે બીજી બાબત, अपने कानों को खुला रखें। તમારા કાનને હંમેશા ઉઘાડા રાખો, ખુલ્લા રાખો. हम कई बार परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, આપણે બધા કેટલીક વખત દેવના માટે ઉપયોગ થવા માંગીએ છીએ, लेकिन हम अपने कान बंद रखे हैं। પરંતુ આપણે આપણા કાનને એકદમ બંધ કરી રાખીએ છીએ. सुनना बहुत जरूरी है, સાંભળવું એ બહુ જરૂરનું है ना? છે. सुनना चाहिए ना। શું સાંભળવું જોઈએ आप આપણે? सोचते हैं परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा, અને તમે કહે છે કે દેવ મારો ઉપયોગ કરશે, परमेश्वर बोलता है हाँ मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, અને દેવ કહે છે કે હા હું તારો ઉપયોગ કરવા માંગુ છું, पर क्या तू सुनने के लिए तैयार है? પરંતુ તું શું સાંભળવા માટે પણ તૈયાર છે?
तो सुनने के लिए क्या करना તો पड़ता है? સાંભળવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? क्या करना पड़ता है सुनने के लिए? સાંભળવા માટે શું કરવું પડતું હોય છે? आप लोगों से पूछ रहा हूँ। તમને પૂછી રહ્યા છે. હા, બોલો. मैं बहुत धीरे धीरे बात करूंगा अगर, અને જો હું બહુ ધીમી અવાજમાં વાત કરીશ तो सुनने वाले को मेरे करीब आना पड़ेगा। તો જે સાંભળનાર છે એમને મારી નજદીક આવવું પડશે. आएगा, करीब आना पड़ेगा, શું એમને નજદીક આવવું પડશે? राइट? બરાબર છે? तो जब परमेश्वर हमसे बातें करता તો है, જ્યારે દેવ આપણી સાથે વાતો કરે છે बहुत धीमी आवाज में करता है, તો કે છે બહુ ધીમી અવાજમાં વાતો કરે છે. शांति से भरी हुई आवाज में, એ શાંતિથી ભરેલી અવાજમાં વાતો કરે प्रेमी છે. आवाज से बातें करता है। એ પ્રેમી અવાજમાં વાતો કરે मुझे છે. क्या करना है? તો મારે શું કરવાનું છે? मुझे उसके करीब जाना पड़ेगा, મારે દેવની નજદીક જવાનું છે. बहुत करीब। મારે બહુ નજદીક और જવાનું जब मैं છે. उसके करीब जाऊंगा અને જ્યારે હું એમની ઘણી નજદીક જઈશ तो परमेश्वर बोलेगा मैं ये चाहता हूँ कि तू ये करे, અને દેવ આપણને કહે છે કે હું આ ઈચ્છું છું કે તું આ પ્રમાણે કર. राइट? બરાબર? तो सैमुएल नाम का एक लड़का था, बहुत छोटा सा था। અને સમુએલ નામનો એક છોકરો હતો, બહુ નાનો હતો. वो मंदिर में परमेश्वर की सेवा करता અને એ મંદિરની અંદર કે છે દેવની સેવા કરતો હતો. और वो एक दिन लेटा हुआ था रात में। એક દિવસે ઊંઘી રહ્યો હતો રાતમાં परमेश्वर उसे आवाज देता है, અને દેવે એને અવાજ આપ્યો सैमुएल सैमुएल। અને દેવે કહ્યું કે સમુએલ સમુએલ. और वो तुरंत उठ करके एली के पास गया। અને તરત જ ઊભો થઈને એલીની પાસે દોડી ગયો क्या तू मुझे बुला रहा है? અને કહેવા લાગ્યો શું તમે મને બોલાવ્યો? मैं बोला मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा અને ले। તેણે કહ્યું કે મેં તો તને નહીં બોલાવ્યો, જા જઈને પાછો ઊંઘી જા. फिर वो लेट गया जाके, ફરી એ પાછો જઈને फिर से उसके पास आवाज आई, ફરીથી એની પાસે એક અવાજ આવ્યો, सैमुएल सैमुएल। સમુએલ સમુએલ. वो फिर से उठ के एली के पास गया। એ ફરીથી ઊભો થયો અને દોડીને એલીની પાસે ચાલ્યો ગયો फिर एली से पूछा क्या तूने मुझे बुलाया? અને ફરી એલીને કહ્યું કે શું તે મને બોલાવ્યો? मैं बोला मैंने नहीं बुलाया, जा लेटा रहे। અને તેણે કહ્યું કે મેં તો તને નહીં બોલાવ્યો, જા જઈને પાછો ઊંઘી जा. और फिर से वो उसको वही आवाज आता, અને ફરીથી તેનો ફરી એવો જ અવાજ આવે, सैमुएल सैमुएल। સમુએલ સમુએલ. वो फिर से उठ के एली के पास जा, અને ફરીથી ઊભો થઈને એલીની પાસે ગયો उसने कहा कि क्या आज्ञा? અને કહે છે કે શું આજ્ઞા છે મારા માટે? तो उसने बोला कि मैंने तुझे नहीं बुलाया। અને તેને કીધું કે મેં તને નહીં બોલાવ્યો. लेकिन इस बार एली समझ गया कि शायद परमेश्वर इसे અને बुलाया। આ વખતે એલી સમજી ગયો કે કદાચ દેવે એને બોલાવ્યો હશે. तो उसने कहा कि अगली बार जब आवाज आए तो कहना कि बोल तेरा दास सुन रहा है। અને એણે કહ્યું કે હવે જો તને અવાજ સંભળાય તો તું એ પ્રમાણે કહેજે કે બોલ યહોવા તારો સેવક સાંભળે છે. और जा अपनी जगह पे लेटा। અને જા તો તારી જગ્યા પર જઈને ઊંઘી જા. और वहां पर वो लेटा और उसने वो फिर से वही आवाज सुनी, અને જ્યારે પાછો જઈને ઊંઘી ગયો ત્યારે ફરીથી તેની પાસે અવાજ આવ્યો, सैमुएल सैमुएल। સમુએલ સમુએલ. सैमुएल उठा સમુએલ ઊભો થયો और उसने कहा कि बोल तेरा दास सुन रहा અને એણે કહ્યું કે બોલ તારો દાસ સાંભળી રહ્યો છે. है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता અને रहा આ બહુ મહત્વની બાબત છે કે જે તમને બતાવવા માંગીએ છીએ. हूं, कई बार परमेश्वर हमसे बातें करना અને चाहता है। કેટલીક વખત દેવ આપણી સાથે વાત કરવા માંગે છે. हो सकता है मैंने सुन भी लिया है, હા, મેં સાંભળી પણ લીધું, लेकिन हो सकता है कि मैं उससे बहुत दूर भाग रहा हूँ बार પરંતુ બની શકે છે કે આપણે એનાથી ઘણા દૂર ભાગી રહ્યા છીએ. राइट। સાચી हम વાત? कह रहे हैं कि अरे बाद में करेंगे, અને આપણે કહીએ છીએ અરે આ તો હું પછી કરી લઈશ, ફરીથી. बाद में सोचेंगे इसके અરે बारे में। આના વિશે તો હું ફરી વિચારીશ. परमेश्वर बोल रहा है नाम ले सकते हैं, आप अपना नाम ले सकते हैं અને તમે તમારું પોતાનું નામ લઈ શકો છો और बोल सकते हैं। અને તમે કહી શકો છો. अरे अपना अपना नाम लीजिए, તમે તમારું નામ આ રીતનું બોલો तो बोलो जैसे कि परमेश्वर आपको बुला रहा અને એ રીતના કહો કે દેવ તમને બોલાવી રહ્યા છે. है। जैसे बोलो, जैसे अपना नाम लेके बोलो अनिल अनिल। તમે તમારું પોતાનું નામ લઈને બોલો, હે ને? આ રીતે ઉદાહરણ રીતે અનિલ અનિલ, सोहन सोहन, સોહન સોહન, अभिषेक अभिषेक, અભિષેક અભિષેક. है ना? अपना अपना नाम लेके ये सोचो कि परमेश्वर हमको बुला रहा है। અને તમે પોતપોતાનું નામ લઈને વિચારો કે દેવ તમને બોલાવી રહ્યા છે. और फिर जब परमेश्वर बुला रहा है तो मुझे क्या करने की जरूरत है? અને જો દેવ મને બોલાવી રહ્યા છે તો પછી મારે શું કરવાનું છે? थोड़ी देर रुकना, बाद में आता हूँ। થોડી વખત ઉભા રહો, હું ફરીથી આવીશ. अभी मेरे पास थोड़े मेरे खुद के प्लान है, मैं कर लेता हूँ बाद में। હવે મારી જોડે થોડા મારી પોતાની યોજનાઓ છે, પહેલા પૂરી કરી લો અને પછી હું આવીશ.
है ना, मेरा कुछ बाकी है, मैं पूरा करके અને आता हूं। મારું કંઈક બાકી રહી ગયેલું છે બધું હું પહેલા પૂરું કરી લઉં પછી આવીશું. नहीं, ના, बोल तेरा दास सुन रहा है, બોલ તારો સેવક સાંભળી રહ્યો છે. और फिर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। અને ત્યારે દેવ તમારો और ઉપયોગ हम કરશે. जानते हैं वो छोटा सा बच्चा पूरे इजराइल राष्ट्र पे एक न्यायी था। અને આપણને ખબર છે કે જે નાનો છોકરો હતો એ આખા ઇઝરાયલ ઉપર એક ન્યાય બન્યો. पूरे बोलते हैं इजराइल में होता है कि वो एक भविष्यवक्ता बना। અને એ આખા ઇઝરાયલની અંદર એક ભવિષ્યવક્તા બની ગયો. पूरे इजराइल में वो बोलता है कि वो एक याजक भी बना, અને એ આખા ઇઝરાયલ પર એક યાજક પણ બની ગયો. है ना। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? बुला रहा है, તો देव કે છે કે બોલાવી રહ્યા છે, वो आवाज लगा रहा है। એ અવાજ લગાવી રહ્યા हम છે. सुनने के लिए तैयार है। પરંતુ શું આપણે સાંભળવા તૈયાર છીએ? आज्ञा पालन में सुनना, આજ્ઞા પાલન કરવા માટે સાંભળવું. नहीं जो उसने कहा है मुझे वो करना भी है, ऐसा नहीं सुन लिया और गया, જે તેમણે મને કહ્યું છે એ પ્રમાણે કરવું છે એવું નહીં કે સાંભળી લીધું મતલબ કે પતી ગયું. है ना। सुन लिया, मैं अपने तरीके से जीऊंगा। સાંભળી લીધું, હવે હું મારી રીતના જીવી લઈશ. कई बार परमेश्वर आपसे, आज परमेश्वर डायरेक्टली आके बात नहीं करेगा ना, कि आपके बाजू में खड़े होकर बोलेगा सैम भी अच्छा है। આજે દેવ તમારી પાસે આવીને એકદમ એકદમ સીધા ઉપસ્થિત રહીને તમારી જોડે વાત નહીં કરે કે સમૂહ સમૂહ. आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है, દેવ આજે એના વચન દ્વારા તમારી સાથે વાત કરશે. पास्टर टीचर के द्वारा बात कर रहा है, પાસ્ટર ટીચરો દ્વારા તમારી સાથે વાત है ना, કરશે. पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय में बातें અને करना है। પવિત્ર આત્મા દ્વારા તમારા હૃદયમાં તમારી સાથે વાત और કરશે. होता है कि लाइक मसीह भाई बहनों के द्वारा बातें करता है। અને એ કે છે આ વિશ્વાસી આત્મિક ભાઈ બહેનો દ્વારા એ તમારી સાથે વાત કરશે. लेकिन कई बार हम वो आवाज नहीं सुन रहे हैं, અને કેટલીક વખત नहीं, बार बार એ અવાજ નહીં खड़े होकर સાંભળતા. प्रचार कर रहा है, लेकिन बार बार बोले हाँ मेरे लिए, लेकिन नहीं, अभी नहीं है। ઘણી વખત પ્રચાર થાય છે પણ કહે છે કે હા મારા માટે છે, પણ કહે છે ના મારા માટે તો નથી, नहीं, હમણાં अभी નથી. अभी नहीं करूँगा, अभी नहीं करूँगा। હમણાં નહીં કરું આ. मुझे पता चल रहा है कि बार बार प्रभु मुझे आवाज दे અને रहा है, મને ખબર છે કે પ્રભુ મને વારે ઘડી બોલાવી રહ્યા છે, लेकिन मैं सोचा नहीं, अभी नहीं। પરંતુ હું કહી રહ્યો છું ના હમણાં નહીં. मेरा जवाब क्या होना चाहिए? પરંતુ મારો જવાબ શું હોવો જોઈએ? बोल तेरा दास सुन रहा है। બોલ તારો દાસ સાંભળી રહ્યો છે. तब परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा। અને ત્યારે દેવ આપણો ઉપયોગ કરશે. लाइक क्लीन रहने के मामले में मैं यूसुफ का उदाहरण दे सकता हूँ, અને શુદ્ધતાની બાબતમાં આપણે યુસુફનું ઉદાહરણ લઈએ. है ना। यूसुफ ने बोलता है कि पोतीफर की पत्नी ने जब उसके साथ गलत काम करने के लिए उसे रोका, અને યુસુફના જીવનમાં કહે છે કે પોતીફારની પત્નીએ કે છે એના ખોટા કામ કરવાના માટે ઉશ્કેર્યો, तो वो वहां से भाग गया, ત્યારે એ ત્યાંથી ભાગી ગયો. राइट, क्योंकि वो अपने आप को शुद्ध रखना કેમ चाहता કે है। એ પોતાના શુદ્ધ રાખવા માંગતો હતો. मैं अगर आप एक और पॉइंट जोड़ सकते हो उसमें, तो અને જો તમે બીજી બાબત એની અંદર જોડી શકો છો कि हम अपने आप को कैसे शुद्ध रखते તો हैं। આપણે પોતાને કેવી રીતના શુદ્ધ રાખી શકીએ? हमें उन बातों से भागना है जिसमें हम गिर सकते हैं, તો આપણે એ બાબતોથી નાસી છૂટવાનું છે જેમાં આપણે પડી જઈએ છીએ, है ना, जो हमें अशुद्ध करती જે है, આપણને અશુદ્ધ કરી उन નાખે છે. चीजों से हमें भागना है, એ બાબતોથી આપણે નાસી છૂટવાનું છે. राइट। कितने पॉइंट देखा हमने अभी? તો આપણે કેટલી બાબતો જોઈ? 3। 3 બાબતો. क्या क्या था? અને કઈ કઈ બાબતો હતી? बोलिए। ચાલો તમે બોલો. अपने हृदय को, अपने जीवन को पवित्र रखना। આપણા હૃદયને આપણા જીવનને પવિત્ર રાખવું. दूसरा, બીજી બાબત हाँ, क्रूसित जीवन जीना। ક્રૂસ વાળું जीवन જીવવું. और અને બીજી બાબતો नहीं, वो शुद्धता के लिए हमने 2 पॉइंट देखे। एक पहला था हम अपने हृदय को क्लीन कैसे रखते हैं, अगर हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है तो हम अपने हृदय को कैसे क्लीन रख सकते हैं, ना, शुद्ध रख सकते તો हैं, પહેલી બાબત જો આપણે દેવના માટે ઉપયોગ થવા માંગીએ છીએ તો આપણે આપણા હૃદયને કેવી રીતના શુદ્ધ રાખી है શકીએ. ना। उसके अंदर पॉइंट थे कि संगति के द्वारा, वचन के द्वारा, એની અંદર એક મુદ્દા પોઈન્ટ હતા કે સંગતિ દ્વારા, વચન દ્વારા, क्रूसित जीवन जी के, ક્રૂસ વાળું જીવન જીવીને, बुराई से भाग करके। ભોંડાઈથી भागी જઈને. और दूसरा पॉइंट है कि हम उसकी क्या करते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं। અને બીજી બાબત આપણે એમાં એનો અવાજ સાંભળીએ છીએ. तीसरा पॉइंट અને ત્રીજી बाबत बोलता है, અને ત્રીજી બાબત बोलता है कि अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रखना। પોતાના હૃદયને દેવના પ્રત્યે ધન્યવાદિત રાખવો. तो धन्यवादित होना बहुत जरूरी है हमारे અને लिए। એટલા માટે આપણા જીવનની અંદર ધન્યવાદિત હોવું એ આપણા માટે બહુ જરૂરનું છે.
क्योंकि कई बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया है, અને કેટલીક વખત દેવે આપણા જીવનમાં ઘણું બધું આપેલું છે, लेकिन हमारा धन्यवाद जीवन नहीं है, પરંતુ આપણો આભાર માનવાનું જીવન તો બિલકુલ નથી. तो हम कभी भी उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो અને पाए. એટલા માટે આપણે ક્યારે એમના માટે ઉપયોગ નહીં થઈ શકતા. परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया है, અને દેવે મારા જીવનમાં ઘણું બધું કરેલું છે. और फिर परमेश्वर बोलता है कि ओके मैंने बहुत किया है. અને દેવ કહે છે કે હા મેં બધું ઘણું બધું કરેલું છે अगर તારા માટે. हमारा थैंकफुल हार्ट होगा, અને જો આપણું હૃદય ધન્યવાદિત હશે, हम कहेंगे परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं. અને ત્યારે આપણે કહીશું કે પ્રભુ તમે શું ઈચ્છો છો જે હું તમારા માટે नहीं, કરું. अगर मेरा हृदय धन्यवादित नहीं है અને જો મારું હૃદય ધન્યવાદ આપવા तो માટે हम નહીં, सिर्फ लेते रहेंगे તો परमेश्वर. આપણે ફક્ત પ્રભુથી લેતા જ રહીશું, લયા જ કરીશું. कभी हम नहीं सोचेंगे हम प्रभु के लिए कुछ અને करेंगे. ક્યારે આપણે એ પ્રમાણે નહીં વિચારે કે આપણે કંઈક પ્રભુ માટે કરીએ. करेंगे कभी શું કરીશું આ પ્રમાણે ક્યારે? ऐसा हम कई बार लोगों से लेते रहते हैं, लेकिन हम कभी लोगों के लिए करते नहीं. અને આપણે ઘણી વખત લોકોથી આપણે લેતા રહીએ છીએ પરંતુ કોઈના માટે કંઈ करता નથી. हम उनके लिए कभी इस्तेमाल नहीं અને होते. આપણે એમના માટે ક્યારે ઉપયોગ નહીં કરતા. हम लोगों को इस्तेमाल करते रहते हैं, આપણે લોકોનો ઉપયોગ કરતા રહીએ છીએ. क्योंकि हमारा हृदय उनके प्रति धन्यवादित नहीं है. કેમ કે આપણું હૃદય એમના પ્રત્યે ધન્યવાદિત तो નથી. इसलिए हमें यह धन्यवादित हृदय रखना बहुत અને जरूरी है. એટલા માટે આપણે ધન્યવાદિત હૃદય રાખવું જરૂરનું છે. और जब हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर અને જ્યારે આપણે દેવનો આભાર तो માનીશું, हम कहेंगे परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत किया. અને ત્યારે આપણે કહીશું કે દેવે મારા માટે ઘણું બધું કરેલું છે. है ना. इंग्लिश में एक गाना है काउंट द ब्लेसिंग, है ना, और हिंदी में बोलते हैं ना गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार અને बलिदान करो. ગીત આ પ્રમાણે છે ને કે ઘણી ગણીને કહે છે કે આપણે સ્તુતિ કરીએ. है ना. जब हम परमेश्वर की बातों को गिनते हैं तो कहते हैं हमारा दिल धन्यवाद से भर जाता है और हम कहते हैं परमेश्वर अब मैं तेरे लिए कुछ करता અને જ્યારે આપણે પ્રભુની વાતોને આપણે ગણીએ છીએ ત્યારે આપણે એમની સ્તુતિ ધન્યવાદ કરવા લાગીએ છીએ. हूं. ओके, तो अगला पॉइंट है અને આગળની બાબત इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी पंक्ति. હિબ્રુ તેનો 12મો અધ્યાય અને તેની બીજી કલમ. હિબ્રુ 12મો અધ્યાય બીજી કલમ. पढ़िए. આપણે આપણા વિશ્વાસના અગ્રેસર તથા તેને સંપૂર્ણ કરનાર યેસુ તરફ લક્ષ્ય રાખીએ કે જેણે પોતાની આગળ મૂકેલા આનંદને લીધે શરમને તુચ્છ ગણીને મરણ સ્તંભનું દુઃખ સહન કર્યું અને જે દેવના રાજ્યસ્થાનની જમણી તરફ બેઠેલા છે. तो यहाँ पर लिखा है कि अपने मन को प्रभु की ओर लगाना, અને અહીંયા લખ્યું છે કે તમારું જે મન છે એ પ્રભુની તરફ તમે લગાડો, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या किया है. કેમ કે તેમણે આપણા માટે શું કરેલું છે. यदि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं અને જો તમે દેવના માટે ઉપયોગ થવા માંગો तो છો अपने मन को परमेश्वर की ओर તો लगाना તમે बहुत जरूरी તમારા મનને દેવની તરફ લગાવો એ બહુ બહુ જરૂરી જરૂરી. છે. આ ઘણું બધું જરૂરનું છે. है ना. अगर हमने हमारा मन कहीं और लगा हुआ है અને જો આપણું મન કંઈક બીજી જગ્યા પર લાગેલું तो છે हम फिर उसके लिए इस्तेमाल તો होंगे. આપણે એના માટે ઉપયોગ થઈ. लेकिन अगर हमारा मन प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा है પરંતુ જો આપણું મન પ્રભુની તરફ લાગેલું છે तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए તો इस्तेमाल होंगे. આપણે પ્રભુના માટે ઉપયોગ तो થઈશું. आज मुझे निर्णय लेना है कि मेरा मन कहाँ लगा हुआ है. તો આજે મારે નિર્ણય લેવાનો છે કે મારું મન કઈ તરફ લાગેલું છે कहाँ लगा हुआ है मेरा અને मन? કઈ તરફ લાગેલું और છે. जहाँ मेरा मन होगा वहाँ बोलता है कि जहाँ मेरा धन होगा वहाँ मेरा मन भी होगा. અને જ્યાં કહે છે કે મારું ધન હશે ત્યાં મારું મન પણ હશે. हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना धन मान लिया, અને આપણે કહે છે કે આપણું ધન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માની લીધેલા છે. इसलिए हमारा मन उसके અને पास એટલા लगा. માટે આપણું મન એની તરફ हम લાગેલું છે. संसार की चीजों की ओर नहीं भाग रहे, આપણે સંસારની વસ્તુઓ તરફ નહીં દોડી જતા, हम परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं, આપણે તો દેવની પાછળ દોડીએ છીએ. क्योंकि परमेश्वर मेरा धन है કેમ કે મારું ધન તો દેવ છે और इसलिए मेरा मन भी उसकी ओर અને लगा है. એટલા માટે મારું મન પણ તેમના તરફ લાગેલું और છે. जब परमेश्वर की ओर हमारा मन होगा અને જો મારું મન દેવ તરફ લાગેલું હશે परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा. તો देव આપણો ઉપયોગ કરશે. राइट. બરાબર. तो मैं इस संदेश के द्वारा आपको प्रोत्साहित તો करना આ સંદેશા દ્વારા તમને પ્રોત્સાહન આપે मैं છે. बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता અને हूं, બહુ વધારે એના વિશે વાત નહીં परंतु मैं કરવા चाहता हूं कि आप ये पॉइंट्स याद रखें, પરંતુ આ બાબતોને તમે આ મુદ્દાઓને યાદ कि રાખજો. ये हमारे जीवन के लिए बहुत કેમ जरूरी કે है. આ આપણા જીવનના માટે બહુ ઘણું ઉપયોગી છે.
ये बताएगा कि हम परमेश्वर के लिए कैसे અને इस्तेमाल એ બતાવશે કે આપણે દેવના માટે કેવી રીતના ઉપયોગ થઈ શકીએ. पहला, પહેલી બાબત, अपने आप को शुद्ध रखना. પોતાને શુદ્ધ રાખો. कैसे हम शुद्ध रख सकते हैं? અને આપણે પોતાને શુદ્ધ કેવી રીતના રાખી શકીએ? वचन के द्वारा. વચન દ્વારા. वचन के साथ समय बिताइए. વચનની સાથે સમય કાઢો, संगति करिए. સંગતિ કરો, क्रूसित जीवन जीइए. ક્રૂસવાળું जीवन જીવો, प्रार्थना में समय बिताइए. પ્રાર્થનામાં સમય વિતાવો. है ना? भाई, परमेश्वर के साथ सोचना. દેવની સાથે વિચાર કરો. ये चीजें करने से हम शुद्ध रहते हैं. આ બાબતો કરવા દ્વારા આપણે શુદ્ધ રહીએ છીએ. दूसरा पॉइंट, અને બીજી બાબત, क्या करना है हमको? આપણે શું કરવાની છે? अपने कानों को खुला रखना. આપણે परमेश्वर પોતાના की आवाज सुनने के लिए. કાનોને ખુલ્લા રાખીએ, દેવનો અવાજ સાંભળવા. है ना? शैतान के लिए अपने कान खुले मत करिए. શૈતાનના માટે પોતાના કાન ખુલ્લા ના રાખો. संसार के लिए मत खुला रखो. સંસારના માટે પણ ખુલ્લા ના રાખો. मेरा दोस्त क्या बोल रहा है? હા, મારો દોસ્ત હું શું કહી રહ્યો છું મને? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा પ્રભુ ઈસુ શું કહી રહ્યા છે? है ना? इंतजार करिए परमेश्वर का. દેવની તમે રાહ જુઓ. है ना? कई बार हम जवान हो जाते हैं અને આપણે જવાન થઈ ગયા છે तो हमको लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी અને चाहिए. આપણે વિચારે છે કે હવે તો મારે લગ્ન કરી લેવું જોઈએ. है ना? और फिर हम क्या करते हैं, अपनी निगाहें घुमाते हैं. અને ત્યાર પછી આપણે આપણી નજરો આમ તેમ દોડાવવા લાગે. ओ ये लड़का अच्छा है. અરે આ છોકરો બહુ સારો દેખાય. ओ ये लड़की अच्छी है. અરે આ છોકરી બહુ સારી દેખાય છે. हाँ यही है बस. બસ આ જ છે મારા માટે લાગે. बाद में क्या होता है? અને ત્યાર પછી શું થાય છે? किसी से नहीं पूछा. किसी से पूछा नहीं. કોઈને પૂછ્યું નહીં એમણે. मुझे अच्छा लगा. મને સારું લાગ્યું. परमेश्वर बोला नहीं, मैंने तेरे लिए और बेहतर रखा हुआ है. અને દેવ કહે છે કે અરે મેં તો તારા માટે એના કરતા પણ વધારે સારું મૂકી ना, ना, રાખ્યું ना, છે. ना, ना, ना. અને કહે છે ના 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 એ मुझे तो નહીં. यही चाहिए. મારે તો આ જ જોઈએ છે. हम जा रहे हैं. અમે તો જઈ રહ્યા हम भाग गए हैं. અને ભાગી ગયા. क्या कर रहे हैं हम? આપણે શું કરી રહ્યા છે? क्या कर रहे हैं? આપણે શું કરી રહ્યા છે? हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे. આપણે દેવનો અવાજ નહીં સાંભળી રહ્યા. क्योंकि परमेश्वर हव्वा को आदम के पास कौन लेके आया? અને દેવ કે છે हव्वा को आदम के पास कौन लेके आया? હવ્વાને કે છે આદમની પાસે કોણ લઈ આવે? कौन लाया था आदम के पास? આદમની પાસે કોણ લઈ આવે? कौन लाया था? પરમેશ્વર. परमेश्वर ना. क्या परमेश्वर हमारे बारे में चिंता नहीं करता है? શું દેવ આપણા વિશે ચિંતા નહીં કરતા? करता है कि नहीं? કરે છે કે નહીં કરતા? बाइबल बताती है. બાઇબલ કહે છે अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति का 2:18 में लिखा है, અને જો તમે ઉત્પત્તિ 2:18 વાંચો तो वहां पर लिखा हुआ है. અને ત્યાં લખેલું છે परमेश्वर कह रहा है ये बात અને દેવ પોતે આ વાત કહી રહ્યા છે कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं તો है. આદમનું એકલું રહેવું એ સારું નથી. इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक અને बनाऊंगा. એટલા માટે હું એના માટે એક સહાયકારી બનાવીશ. परमेश्वर सहायक बना रहा है અને દેવ સહાયક બનાવી રહ્યા છે आदम के लिए આદમના હાથર और हवा के लिए. અને હવા માટે પણ. है ना? परमेश्वर ने हवा को बनाया तो वो आदम के पास लाया. અને દેવે કે છે હવાને બનાવી અને એ આદમની પાસે લઈ ये આવ્યા. बहुत इंपॉर्टेंट चीज અને है. આ બહુ મહત્વની બાબત છે. हमें परमेश्वर का इंतजार करना बहुत આપણે जरूरी है. દેવની રાહ જોઈએ એવો જરૂરનું છે. परमेश्वर हमारे लिए हमारी हड्डी को लेकर के आए. અને દેવ કે છે કે આપણા માટે આપણું હાડકું લઈને આવશે. है ना? हमारे लिए परमेश्वर हमारी पत्नी लाना चाहिए. અને આપણા માટે દેવ જ આપણી પત્ની લાવવા જોઈએ. है ना? मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे कैसी दिखती है, उससे फर्क नहीं पड़ता. અને મને કેવું લાગે છે ને એ કેવી રીતના મારા માટે દેખાય છે એ એનો ફરક નહીં પડે. ब्यूटी जो है ना वो 2 दिन में जा सकती है, અને જે સુંદરતા છે 2 દાડામાં જ જતી રહે છે. लेकिन मन की सुंदरता बनी रहती है. પરંતુ જે મનની સુંદરતા છે એ હંમેશા બની રહે છે. बाइबल लाइक बोलते हैं कि ब्यूटी रिवील्ड बाय हार्ट नॉट बाय फेस. जो सुंदरता है वो हृदय से प्रकट होती है, चेहरे से नहीं. અને જે સુંદરતા હોય છે એ હૃદયથી દેખાય છે, ચહેરાથી નહીં. बाद में पता चलता है यार मैं तो सोचा था ये ऐसी होगी, उन्होंने यार मैं सोची थी ये ऐसा होगा, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है. અને આપણે વિચારતા બાદમાં ખબર પડી કરે હું તો પહેલા એવું વિચારતો હતો કે આ તો આવી હશે કે આ તો આવો હશે પણ હવે તો डिफरेंट ही है. આ તો બહુ અલગ જ લાગે છે. क्योंकि आपने सिर्फ रूप देखा, કેમ કે તમે તો ખાલી બહારનો દેખાવ आपने જોયો कभी उससे बात भी नहीं किया. અને તમે તો ક્યારે એની જોડે વાત પણ નથી કરી. है ना? डांस करते करते पसंद आ गई ડાન્સ કરતા કરતા પસંદ આવી ગઈ. हो सकता है, બની શકે છે એવું.
लेकिन क्या आप उसके हृदय को जानते हैं? પરંતુ શું તમે એના હૃદયને જાણો છો? क्या आप उस लड़के के हृदय को जानते हैं? શું તમે એ છોકરાના હૃદયને જાણો છો? नहीं, ના, बट गॉड जानता है। પરંતુ પ્રભુને ખબર છે। परमेश्वर की दृष्टि मन पे रहती है। કેમ કે જે દેવની દ્રષ્ટિ છે, નજર છે માણસોના મનની ઉપર લાગેલી હોય છે। जिनका मन एक होता है તો જેનું મન એક થાય છે वो शरीर में भी एक हो सकता એ શરીરમાં પણ એક થઈ શકે है, છે। और जिनका मन एक नहीं होता है જેમનું મન એક નથી वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। અને એ ક્યારે એક સાથે રહી गॉड શકતા को પણ पता है, નથી। परमेश्वर को पता है कि इसका मन किसके साथ मैच करता है। અને દેવને ખબર છે કે કોનું મન કોની સાથે એકદમ મેળાપ કરે છે, મેચ કરે છે। फिर परमेश्वर लेकर के आता અને ત્યાર પછી દેવ એને લઈ આવે। है। राइट? બરાબર છે? सही बात है। આ સાચી વાત છે। तो हमें इंतजार करना તો चाहिए, આપણે રાહ જોવી है જોઈએ। ना? तो मैं ये पॉइंट और ऐड करना चाहता અને हूँ। આ બાબત તમને એક ઉમેરીને કહેવા માંગીએ। एक इम्पोर्टेंट चीज है ये हमारे लिए। અને આપણા માટે આ બહુ મહત્વની બાબતો છે। जब भी हमें शादी का निर्णय लेना हो, જ્યારે આપણે લગ્નનો કંઈક નિર્ણય લેવા जब भी માંગીએ हमें છીએ, परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लेना જ્યારે हो, આપણે દેવની સેવા કરવાનો નિર્ણય લેવા માંગીએ છીએ, जब भी हमें अपने जीवन का कठिन निर्णय लेना हो, અને જ્યારે આપણા જીવનની અંદર આપણે કોઈ કઠણ નિર્ણયો લેવાના હોય परमेश्वर से प्रार्थना की, તો આપણે દેવને પ્રાર્થના કરીએ। वो हमारे लिए मार्ग એ આપણા માટે રસ્તો કાઢશે है, वो दिखाएगा, અને એ આપણને દેખાડશે। है ना? राइट? બરાબર છે? इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित અને એટલા માટે તમને પ્રોત્સાહન આપે છે। आप परमेश्वर के लिए, हाँ, यदि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते અને જો આપણે દેવના માટે ઉપયોગ થવા માંગીએ हैं છીએ तो उसके लिए कान खुले रखें। તો એમના માટે આપણે આપણા કાન ઉઘાડા રાખો। वो बोलेगा भाई ये वाली लड़की है, ये मैं तेरे लिए रखी। અને એ આપણને કહેશે કે આ છોકરી છે, આ તારા માટે રાખેલી છે। वो बोलेगा ये लड़का है, मैंने तेरे लिए रखा है। અને એ આપણને કહેશે કે આ છોકરો તમારા માટે છે, મેં તારા માટે રાખી દીધો છે। दोस्त की आवाज मत सुनो, આ દોસ્તોનો અવાજ ના સાંભળજો, है ना? परमेश्वर की आवाज सुनो। આ દેવનો અવાજ સાંભળો। राइट? બરાબર? तो और क्या पॉइंट था मैंने आपसे बताया? અને બીજી કઈ બાબતો હતી જેના વિશે આપણે જોઈ વાત કરી? बोलिए। परमेश्वर के प्रति धन्यवादित जीवन जीना है ना, अपने हृदय को धन्यवादित रखना। દેવના પ્રત્યે આપણું હૃદય હંમેશા ધન્યવાદિત હોય એવું જીવન જીવવું। और कौन सा पॉइंट? આ બીજી કેવી બાબતો હતી? हाँ? अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाना, है ना? परमेश्वर की ओर अपने हृदय को लगाना, પોતાના હૃદયને દેવની તરફ લગાડવું, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर પોતાનું केंद्रित ધ્યાન દેવ તરફ કેન્દ્રિત રાખવું, करना, फिर परमेश्वर में इस्तेमाल करना। અને ત્યારે દેવ આપણો ઉપયોગ કરશે। आमीन। આમીન। तो बहुत सारी बातें जो हम रैप सेशन में बात અને करेंगे। ઘણી એવી બાબતો છે જે આપણે હમણાં સવાલ જવાબ રહેશે એની અંદર વાતો કરીશું। आइए हम प्रार्थना તો करें। પ્રાર્થના। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। बच्चों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से